साडी फिर लाइन मिल गई जी इस वेले लखीमपुर खीरी और उत्थों साडे नाल जुड़े आ अजीत सिंह होरी जिहड़े उत्थों दे बड़े नामवर वकील भी ने सोशल एक्टिविस्ट भी ने और इस किसान अंदोलन दे विच ये भी वध चढ़ के हिस्सा लै रहे है। और ये जो भी मामला सारा होया जदों 4 किसानां नूं कुचलिया गया, एक पत्रकार है उन्होंने भी कुचलिया गया उस SUV दे थल्ले, और बार बार मिनिस्टर अजय मिश्रा वालों ये कहा जाता रहा है कि उन्हों का बेटा आशीष मिश्रा ये मौजूद नहीं सी, मौके ते मौजूद नहीं सी, वो तो किते होर सी। और यूपी की पुलिस के उत्ते पूरा दबाव सी कि मिनिस्टर के बेटे नूं बचाए, पर हौली हौली सबूत इकट्ठे होए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन करना शुरू कर दिता हर तारीख दे विच बार बार झाड़ पाई यूपी पुलिस नूं। बाहरले जिहड़े जज सी कोई सिटिंग जज उन्होंने भी विच अपॉइंट किया गया कि ताकि इंसाफ हो सके उन्हां परिवारां दे नाल जिन्हां दे जीआं नूं कुचलिया गया बड़ी बेरहमी दे नाल इस आशीष मिश्रा वालों। हालांकि किसानां दी मंग सी कि अजय मिश्रा नूं अस्तीफा देना चाहिए है मुल्क दे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम वालों, पर वो गल ते नहीं मन्नी गई। पर जो भी होवे ये अज एक वड्डी प्राप्ति किसानां नूं उन्हां परिवारां नूं होई है कि 5000 पन्नियां दी जिहड़ी चार्जशीट है वो लखीमपुर खीरी दी जिहड़ी लोकल कोर्ट दे विच दाखिल कीती गई है। और ये की कुछ लिखा गया है, वकील अजीत सिंह होरी साडे नाल ये सारी जानकारी साझी करनगे। इहदा की इंपैक्ट पेगा अगे चल के लोकल सियासत ते, यूपी दे विच इलैक्शन आ रहे हैं उहदे बारे भी थोड़ी जी गल करते हैं। अजीत सिंह जी स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ जी। तुसी काफ़ी इनवॉल्व हो सारे मामले दे विच शुरू तो ही, सानू दसो ये जिहड़ी अज पता लगा है कि ट्रंक भर के पेटियां भर के 5000 पन्नियां दी जिहड़ी चार्जशीट लोकल कोर्ट च फाइल की गई है, की जानकारी है? हाँ जी अज अज इस मंदभागी घटना का 90वां दिन है जी। अच्छा जी। एक कानून साडी CRPC दे विच प्रावधान हुंदा है कि 90 दिन के अंदर कोई भी क्राइम हुंदा आ ओदी चार्जशीट पुलिस नूं दाखिल करनी पैंदी आ। तां अज पुलिस ने 90 दिन के अंदर वो चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल करन दे अंदर एक अजय मिश्रा टेनी का एक होर रिश्तेदार आ वीरेंद्र शुक्ला, अच्छा जी, जो कि वो भी इस घटना दे विच जिहड़ी तीसरी गड्डी स्कार्पियो सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀरेंद्र शुक्ला ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀरेंद्र शुक्ला ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਲੀਆ 137 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ तो उन्होंने बीजेपी तो परचा भर लई आवेदन किया है, बीजेपी के टिकट लई। सारे एक 14 अभियुक्त जिहड़े सीगे इन्हां दे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 5000 पन्नियां दी चार्जशीट आ। उस 5000 पन्नियां दे विच इन्हां दे द्वारा किए गए सारे कुकर्म लिखे गए हैं SIT द्वारा। और तुहानूं दस्सिया जावे कि सुप्रीम कोर्ट की बराबर निगरानी रही है, नहीं तो ये मामले नूं बहुत सियासतां जानते हैं कि ये साडे बीजेपी सरकार है, कुछ भी कर सकती सी अपने लोगों को बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बराबर फटकार इन्हों लगती रही है। बराबर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी दे जज्जां की निगरानी दे विच आके ही ये मामला किसानों को न्याय मिल पाया है जी। अजय न्याय बाकी मिलना भी बाकी है, लम्मा केस चलेगा अजीत सिंह जी, अजय कई तरह तरीका पैणगियां, ट्रायल चलेगा, फिर जाके किते नूं सज़ा मिलेगी जो बंदे दी ये सज़ा बनती है। पर जिस तरह सबूत इकट्ठे हो गए है, किहड़े रिवॉल्वर चो गोली चली जिहदे नाल पत्रकार की मौत हुई, ये बंदा उत्थे मौके ते मौजूद सी। सो सारे सबूत इन्ने सख्त और इन्ने पुख्ता सबूत मेरे ख्याल मिल गए है पुलिस नूं, और अदालत दे विच हुण इहनूं सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल जी, इदा न्याय व्यवस्था ही एक इदा का सिस्टम है। साडे इंडिया दे विच जुडिशियल सिस्टम ही एक इदा का सिस्टम है जिसनूं साडे विश्वास सानूं करना पैना आ। जुडिशियल सिस्टम ना हुंदा तां हो सकदा अज ये अभियुक्त आजाद घूम रहे हुंदे। जुडिशियल सिस्टम साडा सुप्रीम कोर्ट आ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी दे विच अगे भी यह मुकदमा चलूगा। और
5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਆ ਔਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਵਾਹ ਦਾਖਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਛੁੱਟੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਸਮੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ 150 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੋਟ 12% ਵੋਟ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12% ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਘਮੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਦਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 500 ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਐਰੋਗੈਂਟ, ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਾਨ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰੇ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ 500 ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਗੇ, ਜਨਤਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯੂਪੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਾਟ ਬਾਹੁਲ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਵੀ ਉਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਆਗਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ 137 ਪਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਭ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। तो देखते हैं और ये बारे कोई अपडेट होई फिर तुहाडे दोबारा गल करांगे। जी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद तुहाडा। ये सन अजीत सिंह होरी ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।